हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश चॅप्टर 3.2 द सॉन्ग ऑफ सॉंग्स या पाठातील मार्जिन क्वेश्चन्स आणि इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरुवात करूयात. मार्जिन क्वेश्चन्समधील पहिला क्वेश्चन आहे, हु इज द म्युझिशियन. म्युझिशियन कोण आहे? आन्सर आहे तानसेन इज द म्युझिशियन. सेकंड क्वेश्चन, हाऊ डज एम्परर अकबर प्रेज तानसेन. की बादशाह अकबर हे तानसेनची कशी स्तुती करतात? आन्सर, एम्परर अकबर लुक्ड अप अँड सेड इट वॉज इंडीड वंडरफुल अँड सुपर्ब. And he further said that he had the wonderful voice in the world. Thus, he praises Tansen. Third question, who was the musician that Tansen was talking about? तानसेन कोणत्या संगीतकाराविषयी बोलत होता? आन्सर, तानसेन was talking about his guru, Sant Haridas. Fourth question, how was Akbar different from other rulers of that time? तत्कालीन इतर राज्यकर्त्यांपेक्षा अकबर कसा वेगळा होता? आन्सर, तानसेन told Akbar that his guru Sant Haridas would not come even if the emperor himself had summoned him. This reply would have enraged any other emperor, but instead of getting angry, Akbar told him that he would go to him himself if he would take him to him. It shows the humanity and humbleness of Akbar. Thus, he was different than other rulers in his attitude. Fifth question, why did Tansen make deliberate mistake? तानसेनने जाणून बुजून चूक का केली? आन्सर, तानसेन made deliberate mistake because when they reached him, his guru was not ready to sing. Tansen tried to sing and made mistakes so that they could hear his guru singing. Sixth question, what is the music that spread across the forest compared to? Answer, the music that spread across the forest is compared to the first glimmer of dawn or the fragrance of jasmine. Seventh question, what reason did Tansen give for his गुरुजीज आउटस्टँडिंग म्युझिक. की तानसेनने त्याच्या गुरुजीच्या अद्वितीय संगीताच्या मागील कारण काय सांगितलेलं आहे? आन्सर, अकॉर्डिंग टू तानसेन, his guruji's music and voice is outstanding because he sings for one who is master of even kings, that is God. So his music springs from the depth of his soul, free and unasked for. आता आपण बोलूया इंग्लिश वर्कशॉपकडे. पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे, फ्रेम युअर ओन सेंटेन्सेस बाय यूजिंग वर्ड्स ऑर फ्रेजेस. खाली दिलेले शब्द किंवा फ्रेजेसचा वापर करून तुमचे स्वतःचे वाक्य तयार करा. म्हणजे तुमच्या स्वतःच्या शब्दांमध्ये वाक्य तयार करायचे. फर्स्ट वर्ड इज गिवन, पहिला शब्द दिलेला आहे वंडरफुल, अँड द सेंटेन्स इज, व्हॉट अ वंडरफुल सीन दॅट वॉज. सेकंड, सुपर्ब. सेंटेन्स, his handwriting is really superb. Third, very well. Sentence, my sister has been doing very well
in her studies. Fourth, so beautiful and divine sentence. The music is so beautiful and divine. Second activity. From the story, make a list of words related with music. की या स्टोरीमधून म्युझिक म्हणजे संगीताशी संबंधित असलेल्या शब्दांची यादी तयार करा. अँड दी वर्ड्स रिलेटेड विथ म्युझिक आर म्युझिशियन, राग, वॉइस, सिंग, उस्ताद, म्युझिक टीचर, तानपुरा, तानसेन, संत हरिदास. थर्ड ॲक्टिव्हिटी, हू सेड टू हुम अँड वेन और वाय. की कोण कोणाला म्हणालं, केव्हा म्हणालं आणि का म्हणालं हे आपल्याला लिहायचे. तर खाली एक टेबल दिले आहे. तर टेबलच्या पहिल्या कॉलममध्ये आहे हू सेड टू हुम, त्यानंतर आहे हू कोण, हुम कोणाला, आणि चौथ्या कॉलममध्ये आहे वेन और वाय केव्हा आणि का. तर हू सेड टू हुममध्ये पहिलं सेंटेन्स आहे देन आय मस्ट हॅव हिम सिंग इन माय कोर्ट. हू कोण म्हणालं, तर हे वाक्य अकबर म्हणाला. हुम कोणाला म्हणाला, तर तानसेनला. वेन और वाय केव्हा आणि का. वेन तानसेन सेड someone sings better than him. Second sentence, I shall go as a humble lover of music. हे वाक्य कोण कोणाला आणि का किंवा म्हणालं. हू अकबर, हुम तानसेन, वेन और वाय. वेन तानसेन told Akbar that he would not come even if emperor summoned to him. Third, what has happened to you. Who Sant Haridas, whom Tansen, when or why. When he made a deliberate mistake. Fourth sentence, how can I expect my music to be so beautiful and divine. Who Tansen, whom Akbar, when or why. When Akbar asked him why he couldn't sing like his guru. Fourth activity, match the sentences with their types. खाली दिलेल्या वाक्यांना त्यांच्या प्रकारासोबत जोडा. म्हणजेच वाक्यांच्या त्यांच्या प्रकारासोबत जोड्या जुळवायच्या आहेत. या कॉलममध्ये आहे सेंटेन्सेस आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये आहे टाईप्स. तर पहिले आपण सेंटेन्सेस वाचून घेऊत. व्हॉट हॅज हॅपन टू यू. सेकंड, आय एम लॉंग पास्ट द एज फॉर सिंगिंग. थर्ड, वंडरफुल. फोर्थ, नो नॉट इवन देन. फिफ्थ, टेक मी टू हिम. आता सेकंड कॉलममध्ये टाईप्स दिलेले आहेत, प्रकार दिलेले आहेत. ए एक्सक्लेमेटरी, बी इंटरॉगेटिव्ह. एक्सक्लेमेटरी म्हणजेच उद्गारार्थी वाक्य. बी आहे इंट्रॉगेटिव्ह. इंटरॉगेटिव्ह म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य. सी स्टेटमेंट और असर्टिव्ह. स्टेटमेंट और असर्टिव्ह म्हणजे विधानार्थी. डी इम्परेटिव्ह म्हणजे आज्ञार्थी. आणि ई आहे निगेटिव्ह म्हणजे नकारार्थी. तर सेंटेन्सेसमध्ये पहिलं सेंटेन्स आहे व्हॉट हॅज हॅपन टू यू आणि लास्टला क्वेश्चन मार्क दिलेला आहे. बघा या ठिकाणी क्वेश्चन मार्क दिलेला आहे म्हणजेच हे वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य आहे. मग प्रश्नार्थक वाक्य टाईप्समध्ये कोणतं आहे तर इंट्रॉगेटिव्ह. इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजेच प्रश्नार्थक वाक्य. तर व्हॉट हॅज हॅपन टू यू याची जोडी लागते इंटरॉगेटिव्हसोबत. सेकंड सेंटेन्स आहे आय एम लॉंग पास्ट द एज फॉर सिंगिंग.
हे वाक्य साधं वाक्य आहे, विधान आहे. तर हे येईल स्टेटमेंट आणि असर्टिव्ह विधानार्थी वाक्य. थर्ड आहे वंडरफुल. वंडरफुलचा टाईप होतो एक्सक्लेमेटरी. फोर्थ, नो नॉट इवन देन. या वाक्यामध्ये बघा नो नॉट हे नकारार्थी शब्द आलेले आहेत, तर त्यामुळे हे वाक्यसुद्धा कसं होईल, नकारार्थी वाक्य होईल. आणि नकारार्थीला इंग्लिशमध्ये निगेटिव्ह म्हणतात, तर याची जोडी निगेटिव्ह सोबत लागेल. फिफ्थ, टेक मी टू हिम. बघा या ठिकाणी आज्ञा आहे, वाक्य होईल आज्ञार्थी. आज्ञार्थीला इंग्लिशमध्ये इम्परेटिव्ह असं म्हणतात, तर इम्परेटिव्ह सेंटेन्स सोबत त्याची जोडी लागेल. फिफ्थ ॲक्टिव्हिटी, मेक ॲज मेनी वर्ड्स ॲज यू कॅन फ्रॉम द वर्ड एक्झास्परेटेड. एक्झास्परेटेड या शब्दापासून जेवढे जास्तीत जास्त शब्द तयार करता येतील तेवढे तयार करा. मग आता आपण हे शब्द तयार करू. अँड दी वर्ड्स आर स्प्रेड, रीड, ट्रेड, स्पीड, ट्रॅप, सीट, सीड, डेट, डियर, डियर, ट्री, सारी, रॅट, इयर, ईट, टी, पी, सी, सी, रेट. सिक्स्थ ॲक्टिव्हिटी, राईट टी फॉर ट्रू, एन टी फॉर नॉट ट्रू अँड सी एन एस फॉर कॅनॉट से. फर्स्ट सेंटेन्स, Emperor Akbar greatly admired Tansen's music, but now he was bored with it. तर या ठिकाणी आपल्याला लिहायचे नॉट ट्रू, तर नॉट ट्रूसाठी आपण लिहू अँटी. सेकंड, अकबर वॉज अरोगंट अँड एक्सपेक्टेड ऑल हिज सब्जेक्ट्स टू ओबे हिज कमांड. हे वाक्यसुद्धा नॉट ट्रू आहे, तर आपण अँटी या बॉक्समध्ये लिहू. थर्ड, गुरुजी रिकग्नाइज्ड द किंग. की गुरुजींनी राजाला ओळखलं. तर गुरुजींनी राजाला ओळखलं की नाही हे आपण सांगू शकत नाही, म्हणून तिथं लिहावं लागेल आपल्याला कॅन नॉट से आणि शॉर्ट फॉर्म CNS. फोर्थ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ग्रेट सिंगर तानसेन कंटिन्यूड टू मेक डेलिबरेट मिस्टेक्स. आणि हे ट्रू सेंटेन्स आहे, त्यामुळं तिथं लिहावं लागेल टी. फिफ्थ, एनी एफर्ट डेडिकेटेड टू गॉड टर्न्स टू बी द बेस्ट. हे ट्रू सेंटेन्स आहे आणि त्यामुळे लिहावं लागेल टी. सेवन्थ ॲक्टिव्हिटी, डिस्कस अँड राईट ब्रीफली. चर्चा करा आणि संक्षिप्तपणे प्रश्नांची उत्तरे लिहा. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट वुड हॅपन इफ द एम्परर अकबर वुड समन संत हरिदास. की अकबर बादशाहने जर संत हरिदासांना बोलावणं पाठवलं असतं तर काय झालं असतं. आन्सर, इफ द एम्परर अकबर वुड समन संत हरिदास ही वुडंट हॅव कम टू हिज कोर्ट. द एम्परर वुड हॅव बीन फेल्ड इन्सल्टेड and even Tansen would have been hurt. And if he wouldn't have come to his court, the emperor would have given him punishment by bringing him in front of him by sending his men. He would not be able to listen to the music of Sant Haridas. Second question, what if you find a blind person सिंगिंग सॉंग्स मेलोडियसली फॉर बेगिंग. जर एखादा अंध व्यक्तीला अत्यंत सुरेल अशा पद्धतीने गाणे गात असताना भीक मागताना पाहिल्यास तुम्ही काय कराल. आन्सर,
If I find a blind person singing songs melodiously for begging, I would ask him about his educational qualifications in music. If he is well qualified, I will take him to my school and I will request my school authorities to depute him as a music teacher so that we would enjoy his melodious voice and he would earn his bread and butter instead of begging. Eighth activity, study the underlined group of words. खाली काही ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दसमूह हे अंडरलाईन केलेले आहेत, त्यांचा अभ्यास करा. पहिल्यामध्ये ए आहे, ही ओवर अ शर्ट मेड ऑफ कॉटन. या ठिकाणी मेड ऑफ कॉटन खाली अंडरलाईन आहे. बी, ही ओवर अ शर्ट विच वॉज मेड ऑफ कॉटन. या पूर्ण वाक्याखाली अंडरलाईन केलेली आहे की ही ओवर अ शर्ट याखाली एक अंडरलाईन आहे आणि विच वॉज मेड ऑफ कॉटन याखाली दुसरी अंडरलाईन आहे. सेकंड सेंटेन्स, ए, आर यू शुअर ऑफ युअर इनोसन्स. ऑफ युअर इनोसन्स खाली अंडरलाईन आहे. बी, आर यू शुअर दॅट यू आर इनोसंट. या ठिकाणी या वाक्यात दॅट यू आर इनोसंट खाली अंडरलाईन आहे. थर्ड, ए, दिस इज द एक्झॅक्ट रिझन फॉर हिज फेल्युअर. या वाक्यात फॉर हिज फेल्युअर खाली अंडरलाईन आहे. बी, दिस इज एक्झॅक्टली व्हाय ही हॅज फेल्ड. या वाक्यामध्ये दिस इज एक्झॅक्टली या खाली अंडरलाईन आहे आणि त्याच वाक्यामध्ये दुसरी अंडरलाईन आहे व्हाय ही हॅज फेल्ड. फोर्थ सेंटेन्स, ए, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम. या वाक्यामध्ये आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क या खाली अंडरलाईन आहे. बी, ही फिनिश्ड हिज वर्क अँड ही वेंट होम. आता या वाक्यामध्ये ही फिनिश्ड हिज वर्क खाली अंडरलाईन आहे आणि त्यानंतर ही वेंट होम या खाली अंडरलाईन आहे. यू विल नोटिस दॅट ऑल अंडरलाईन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन sentences marked A merely refer to a concept or expression. की तुमच्या लक्षात आलं असेल की जो काही शब्दसमूह होता ए मधील तो काय करतो, मियरली रेफर टू कन्सेप्ट ऑर एक्सप्रेशन. एखादी कन्सेप्ट किंवा एक्सप्रेशन दर्शवण्यासाठी तो वापरलेला आहे. दे डू नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट or a main or principal verb such as a group of words or unit of a sentence is called phrase. की बघा अशा कन्सेप्ट किंवा एक्सप्रेशन रेफर करणाऱ्यामध्ये सब्जेक्ट नसतो किंवा मेन आणि प्रिन्सिपल व्हर्ब नसतं. हे जे अशा प्रकारचे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आहेत किंवा युनिट ऑफ सेंटेन्स आहेत त्यांना फ्रेज असं म्हणतात. ईच ऑफ द अंडरलाईन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सेंटेन्स मार्क बी. आता दुसरं पाहत जो बी वाक्य होतं आणि त्याखाली ग्रुप ऑफ वर्ड्स खाली अंडरलाईन केलेली होती. मग ते काय दर्शवतात, कन्वे अ थॉट ऑर कन्सेप्ट, जे एक विचार किंवा एक संकल्पना दर्शवतात. अँड हॅव अ सब्जेक्ट अँड प्रिन्सिपल ऑर मेन वर्ब, की ज्यांच्यामध्ये सब्जेक्ट असतो, कर्ता असतो, प्रिन्सिपल ऑर मेन वर्ब असते की मुख्य क्रियापद असते. दिस युनिट ऑर पार्ट ऑफ अ सेंटेन्स इज कॉल्ड क्लॉज, की अशा युनिटला किंवा वाक्याच्या एखाद्या भागाला काय म्हणतात, क्लॉज म्हणतात. से वेदर द अंडरलाईन आर फ्रेजेस ऑर क्लॉजेस. खाली काही वाक्य दिलेले आहेत तर त्या वाक्यामध्ये काही शब्दसमूहांखाली अंडरलाईन केलेली आहे. तर अंडरलाईन केलेल्या शब्दसमूह हा फ्रेज आहे की क्लॉज आहे ते आपल्याला ओळखायचं आहे. तर पहिला सेंटेन्स, द म्युझिशियन लेड हिज तानपुरा ऑन द कार्पेट. या वाक्यामध्ये ऑन द कार्पेट खाली अंडरलाईन केलेली आहे. तर ऑन द कार्पेट काय आहे, तर ऑन द कार्पेट हे फ्रेज आहे. सेकंड सेंटेन्स, देर इज समवन हू सिंग्स फार बेटर. या वाक्यामध्ये देर इज समवन खाली अंडरलाईन आहे. बघा, देर इज समवन हा क्लॉज आहे. थर्ड सेंटेन्स,
He had been Tansen's music teacher and he lived the life of a hermit. या वाक्यामध्ये ही लिव्ड द लाईफ ऑफ अ हर्मिट याखाली अंडरलाईन केली आहे आणि हा एक क्लॉज आहे. फोर्थ सेंटेन्स, द म्युझिक स्प्रेड लाईक द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन. द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन याखाली अंडरलाईन केलेली आहे आणि ती एक फ्रेज आहे, द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन. फिफ्थ सेंटेन्स, हिज म्युझिक springs from the depth of his soul. From the depth of his soul या शब्दसमूहाखाली अंडरलाईन केली आहे. तर हा शब्दसमूह फ्रेज आहे. सिक्स्थ, ॲज दे वॉक बॅक द एम्पेरर सडनली ब्रोक द सायलेन्स. या वाक्यामध्ये द एम्पेरर सडनली ब्रोक द सायलेन्स याखाली अंडरलाईन केलेली आहे आणि अंडरलाईन केलेला हे जे काय आहे ते आहे क्लॉज. नाइन्थ ॲक्टिव्हिटी, डिवाइड द क्लास इंटू 2 ग्रुप्स. तुमचा जो काही वर्ग आहे तो वर्ग 2 ग्रुपमध्ये विभागा. टीचर डिवाइड्स द स्टोरी इन टू 2 ग्रुप्स. आणि शिक्षक ही जी काही स्टोरी आहे या स्टोरीला 2 भागामध्ये विभागतील. ईच ग्रुप शुड बी अलॉटेड 1 पार्ट टू बी कन्वर्टेड टू अ प्ले और स्किट फॉर्मॅट. की प्रत्येक ग्रुपला एक पार्ट दिला जाईल आणि त्याला कन्वर्ट करून आपल्याला एखाद्या प्लेमध्ये म्हणजे नाटकामध्ये किंवा स्किट म्हणजे प्रहसनामध्ये त्याला रूपांतरित करायचे. कंबाईन द 2 पार्ट्स, दोन्ही भाग कंबाईन करा. सच दॅट द एंटायर स्टोरी इज कन्वर्टेड टू अ प्ले. जेणेकरून पूर्ण स्टोरी, पूर्ण कथा ही एखाद्या नाटकामध्ये रूपांतरित केल्यासारखी वाटेल. अल्सो गिव अ सुटेबल टायटल, त्याला एक योग्य टायटल द्या. प्रेझेंट द प्ले इन युअर क्लास, आणि या नाटकाला तुम्ही तुमच्या वर्गामध्ये सादर करा. ही एक ॲक्टिव्हिटी विद्यार्थ्यांसाठी वर्गामध्ये करण्यासाठी दिलेली आहे. तर यामध्ये शिक्षकांनी या स्टोरीला 2 पार्टमध्ये डिवाईड करायचे आणि वर्गालासुद्धा 2 भागामध्ये डिवाईड करायचे आणि त्यांना अर्धी अर्धी स्टोरी देऊन त्याचं नाट्य रूपांतर करायचे आणि वर्गामध्ये ती सादर करायची आहे. 10th ॲक्टिव्हिटी, सर्च ऑन इंटरनेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट तानसेन अँड एनी 2 ग्रेट आर्टिस्ट. इंटरनेटवर तानसेनबद्दल माहिती गोळा करायची आहे आणि आणखी 2 जे ग्रेट आर्टिस्ट आहेत त्यांची माहिती किंवा म्युझिशियन, आर्टिस्ट असतील किंवा म्युझिशियन असतील त्यांची माहिती गोळा करायची आहे विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉईंट्स. आणि मग कोणत्या पॉईंटवर, कोणत्या मुद्द्यांवर ही माहिती गोळा करायची आहे, तर ते मुद्दे आहेत नेम, नाव, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्मठिकाण, म्युझिक आर्ट, संगीत किंवा कला, अवॉर्ड्स अँड ऑनर्स, त्यांना मिळालेले पदव्या आणि सन्मान. तर सर्वात प्रथम तानसेन. नेम रामतनू पांडे. तानसेन यांचं नाव रामतनू पांडे होतं. प्लेस ऑफ बर्थ, त्यांचं जन्मठिकाण ग्वालियर, मध्य प्रदेश. म्युझिक आर्ट, तर म्युझिक, क्लासिकल म्युझिक. अवॉर्ड्स अँड ऑनर्स, ही वॉज वन ऑफ द नवरत्न इन अकबर्स कोर्ट, की अकबराच्या दरबारामध्ये नवरत्नांपैकी एक ते होते. देन भीमसेन जोशी. नेम भीमसेन गुरुराज जोशी. प्लेस ऑफ बर्थ रॉन डिस्ट्रिक्ट, गडग इन कर्नाटका. म्युझिक और आर्ट, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्युझिक, डिवोशनल सॉन्ग्स. अवॉर्ड्स अँड ऑनर्स, पद्मश्री 1972, पद्मभूषण 1999, भारतरत्न 2009. देन रवींद्रनाथ टॅगोर. नेम रवींद्रनाथ ठाकूर. प्लेस ऑफ बर्थ कॅलकटा, नाऊ कोलकाता. म्युझिक आर्ट, पोएट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट. अवॉर्ड्स अँड ऑनर्स, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913. 11th ॲक्टिव्हिटी,
कलेक्ट एनी 5 स्टोरीज ऑफ अकबर अँड बिरबल. ही ॲक्टिव्हिटी विद्यार्थ्यांसाठी आहे की अकबर आणि बिरबलाच्या 5 गोष्टी जमा करायच्या आहेत. राईट ऑर प्रेझेंट एनी वन ऑफ देम इन द क्लास, की वर्गामध्ये या 5 कथांपैकी कोणतीही एक कथा एकतर लिहायची आहे किंवा म्हणजे वर्गामध्ये सादर करायची आहे. तर ही वर्गातील ॲक्टिव्हिटी विद्यार्थ्यांसाठी. तर याचबरोबर हा इंग्लिश वर्कशॉप पूर्ण झाला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.